This is Shankar Reddy, lecturer in political science from Government Junior College for Girls, Maredpalli, Secunderabad. Today we are going to discuss about Vice President of India. You know very well, the Vice President of India is occupied second highest position in Indian Constitution. That means below the President of India, the Vice President of India occupied second highest position in Constitution. We are inspired from the USA Constitution for the incorporation of the Vice President of India post, the Indian administration. So, Part 5 of the Indian Constitution, Article 3 deals Vice President of India. According to the Article 63, according to the Article 63, the Vice President of India, Article 63, Article 63 deals about the Vice President of India. There is a Vice President below the President of India as ex officio chairman, as ex officio chairman of Rajya Sabha, chairman of Rajya Sabha. It means Vice President of India is ex officio chairman of Rajya Sabha. You know very well, the Vice President of India also came the election. Let us try to understand election. The Vice President of India elected in direct manner, indirect manner. That means, like the President of India, the Vice President of India also elected by direct method. Elected by whom? Electoral college. Electoral college. President of India also elected by electoral college. The Vice President of India also elected by electoral college. But here there is a difference between President of India electoral college as well as Vice President of India electoral college. Here the Vice President of India electoral college contains both the houses of Parliament of India, that is Lok Sabha, Rajya Sabha, including the nominated members along with elected members. It means Parliament of India, both houses are considered as a part of the electoral college. By the electoral college, Vice President is going to elect. Okay, Vice President of India elected by whom? Electoral college with the procedure of proportional representation. Proportional representation. Proportional representation by means of single transferable vote. Proportional representation by means of single transferable vote. Proportional representation by means of single transferable vote. Already we discussed the President of India election, because the election of the Vice President as well as the President of India based on the proportional representation. That means priority based, which is also still transferable vote. Require quota votes also. That was quota votes. That means old and valid votes by 2 plus 1. That means 50%, more than 50. Who secured the quota vote, that person is considered as elect as Vice President of India. Okay, then let us try to understand the qualifications of Vice President of India. Qualifications of Vice President of India. Here, he shall be a citizen of India. Citizen of India. Shall be a citizen of India. That means the person who are going to contest in the election of the Vice President of India must be belonging to the India, for the citizen of India. Second one is that shall have completed 35 years of age. How many years? 35 years of age. Shall have completed 35 years of age. And third one is that shall have qualified for the election of as member of Rajya Sabha. Shall have qualified for the election of member of Rajya Sabha. Then finally, shall not hold any profitable office. Shall not hold any profitable office.
the union government, state government, and local government also. So these are the qualifications of Vice President of India. Then after the qualifications, the President of India, the Vice President of India taking oath. That was after the oath or affirmation was continued up to 5 years. That was the term of office. The term of office of Vice President of India is 5 years. Then you know that the salary and allowances of the Vice President is that the Vice President of India received 4 lakhs per month as ex officio chairman of Rajya Sabha. The Vice President of India not received salary as Vice President of India. The salary as ex officio chairman of Rajya Sabha. That was monthly how much? 4 lakh rupees. 4 lakh monthly 4 lakh rupees salary as ex officio of Rajya Sabha. Then after that, we will discuss about how the Vice President of India reached means removal of Vice President of India. The Vice President of India removed by Parliament of India. Parliament of India. Means especially the impeachment procedure first introduced in Rajya Sabha only. First introduced in Rajya Sabha. The Vice President of India removal procedure first introduced in Rajya Sabha only. That was required 14 days prior notice. 14 days prior notice to the Vice President of India was signed 50 members of the Rajya Sabha. Signed 50 members of Rajya Sabha. Then by 2/3 majority. By 2/3 majority of Rajya Sabha alone. Then it will go to Lok Sabha. The time Lok Sabha passed the bill with 1/2 majority. By majority. The removal procedure of the Vice President required third majority of Rajya Sabha. This only first introduced the proclamation. What about the impeachment procedure? Then it will go to Lok Sabha. Lok Sabha, it require 1/2 majority. If both houses pass that bill, then immediately the Vice President of India removed by Parliament of India. Let us try to understand powers and functions of Vice President of India here. Let us try to understand powers and functions of Vice President of India. Here the Vice President of India enjoys very important powers and functions. They are first one, ex officio chairman of Rajya Sabha. Ex officio chairman of Rajya Sabha. The Vice President of India acted as the ex officio chairman of Rajya Sabha. You know that the Vice President received a salary as ex officio of Rajya. He was chairman of Rajya Sabha. He conducts the Rajya Sabha sessions with dignity and decent manner and peaceful manner also. He allowed the members of Rajya Sabha for discussing on every bill. And also, he conducts the voting on the bills. If the bill was tie in nature, then he also has the power to casting for deciding the future of the means the chairman of Rajya Sabha enjoyed the powers equivalent manner the Lok Sabha speak sometimes. Here, the chairman conduct the Rajya Sabha sessions, also voting. Bill was tie, was casting vote for deciding the future of the. So this is about the ex officio chairman of Rajya Sabha. Power enjoyed by of it. Then the next one is that acting as president. Acting as president of India. At the time of President of India post is vacant due to the illness, the expired, and due to the resignation, and due to the removal of the impeachment of the President of India, the President of India post is vacant. At the time, that was filled by whom? Vice President of India. At any cost, President of India post is vacant. That was filled by Vice President. That is Vice President
has the power act as a acting of India. At the time, he enjoyed all the powers of the President of India and also all the benefits of the President of India. That was salary and allowances, everything. Here, so these are the powers and functions of Vice President of India. Apart from that, the Vice President of India acted as a chancellor of the some universities. Also, he was acted as a chairman of honorary titles such as Bharat Ratna, Padma Vibhushan, Padma Bhushan, Padma Shri. Like such committee was chaired by Vice President of India. These are the some powers and functions of Vice President of India. ఈరోజు మనము భారత ఉపరాష్ట్రపతికి తెలుసుకుంటాము. భారత ఉపరాష్ట్రపతి ఎలా వస్తారు? భారత ఉపరాష్ట్రపతికి గల అర్హతలేంటి? ఆయనకి గల ఎన్నిక పద్ధతి ఏంటి? ఆయనకున్న అధికారాల విధులేంటో ఒకసారి చూద్దాం. భారత రాజ్యాంగం ప్రకారము భారత ఉపరాష్ట్రపతి 2వ పొజిషన్‌ని ఆక్యుపై చేస్తారు. అంటే రాష్ట్రపతి దిగువన 2వ ఉన్నతమైన పదవిని ఎవరు అనుభవిస్తారంటే భారత ఉపరాష్ట్రపతి. నిబంధన 63 ప్రకారము నిబంధన 63 ప్రకారము భారతదేశానికి ఒక ఉపరాష్ట్రపతి ఉంటారు. అమెరికా రాజ్యాంగంలో ఉన్న ఉపరాష్ట్రపతి పదవిని మనం ఇన్స్పైర్ పొంది భారతదేశంలో కూడా ఉపరాష్ట్రపతి పదవిని మనం పొందడం జరిగింది. ఎట్లా అయితే అమెరికాలో ఉపరాష్ట్రపతి అమెరికా ఎగువ సభకి అధ్యక్షత వహిస్తారో భారతదేశంలో కూడా భారత ఉపరాష్ట్రపతి రాజ్యాంగానికి పదవీ రీత్యా చైర్మన్ గా వ్యవహరిస్తారు. భారత ఉపరాష్ట్రపతి రాజ్యసభ అనేది ఎగువ సభ అని చెప్పుకున్నాము. ఈ రాజ్యసభకు పదవీ రీత్యా చైర్మన్ గా ఉంటారు. పెట్టుకోండి. భారత ఉపరాష్ట్రపతి రాజ్యసభకు పదవీ రీత్యా చైర్మన్, ఎక్స్ అఫీషియో చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ అంటాము. అందుకే ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే భారత ఉపరాష్ట్రపతిగా తన గౌరవ మర్యాదలు రాజ్యసభ చైర్మన్ గా పొందుతారు. జీతం కావచ్చు, ఇంకేమైనా కావచ్చు. పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఈ భారత ఉపరాష్ట్రపతి ఏ విధంగా ఎన్నుకోబడతారు, ఎవరి చేత ఎన్నుకోబడతారు అనేది ఒకసారి మనం చూస్తే ఎన్నిక విధానం. దీనికి గల ఎన్నిక విధానం ఎట్లంటే పరోక్ష ఎన్నిక. భారత ఉపరాష్ట్రపతి పరోక్షంగా ఎన్నుకోబడతారు. మరి ఎవరి చేత ఎన్నుకోబడతారు? ఎన్నికల గణం. ఎన్నికల గణము రాష్ట్రపతి ఎన్నికల గణమును పోలి ఉండదు. గుర్తుపెట్టుకోండి. రాష్ట్రపతి కూడా ఎన్నికల గణం చేత ఎన్నుకోబడతారు. ఉపరాష్ట్రపతి కూడా ఎన్నికల గణం చేత ఎన్నుకోబడతారు. కానీ రాష్ట్రపతి ఎన్నికల గణానికి ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక గణానికి వ్యత్యాసం ఉంది. గమనిస్తే ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక గణంలో లోక్సభ, రాజ్యసభ సభ్యులు మాత్రమే ఉంటారు. అంటే లోక్సభ సభ్యులు అందరూ, అంటే ఎన్నికైన సభ్యులు, నియమించబడ్డ సభ్యులు మొత్తం ఉంటారు. రాజ్యసభలో కూడా ఎన్నికైన సభ్యులు నియమించబడ్డ, అంటే పార్లమెంటు సభ్యుల చేత ఉపరాష్ట్రపతి అనేవారు ఎన్నికడం జరుగుతుంది. అది కూడా పరోక్ష పద్ధతిలో. మరి ఆయనకున్న ఎన్నిక విధానం పద్ధతి ఏంటంటే మనం చెప్పుకున్నాం. నైష్పత్తిక ప్రాతినిధ్య ఒక్క ఓటు బదిలీ పద్ధతి పెట్టుకుని ఆల్రెడీ ఇది రాష్ట్రపతిలో మనము చర్చించుకున్నాం. నైష్పత్తిక ప్రాతినిధ్య ఒక్క ఓటు బదిలీ పద్ధతి అంటే రాష్ట్రపతికి ఓట్లు వేసే ఎన్నికల గణము తమ ప్రాధాన్యత ఆధారంగా ఓటు జరుగుతుంది. కూడా మళ్ళీ కోటా ఉంటుంది. పోలై చెల్లుబాటైన ఓట్లు by 2 + 1 = కోటా. అంటే మొత్తం ఎవరైతే 50% కంటే ఎక్కువ ఓట్లు సంపాదిస్తారో ఆ వ్యక్తిని ఉపరాష్ట్రపతిగా ఎన్నుకోవటం ఎన్నిక విధానము. మరి ఇలా ఎన్నుకోవాలంటే ఉపరాష్ట్రపతికి కొన్ని అర్హతలు ఉండాలి. ఆ అర్హతలు ఏంటో ఒకసారి మనము ఉపరాష్ట్రపతికి ఉండాల్సిన అర్హతలు. ఒకటి, భారతీయ పౌరుడే ఉండాలి. భారతీయ
పౌరుడై ఉండాలి. ఎవరైనా ఉపరాష్ట్రపతిగా పోటీ చేయాలంటే ఆయన మొట్టమొదట భారతీయ పౌరుడై ఉండాలి. పెట్టుకోండి. ఇక రెండవదేంటంటే రాజ్యసభకు పోటీ చేయడానికి గల అర్హత కలిగి ఉండాలి. అంటే ఒక వ్యక్తి రాజ్యసభకు పోటీ చేయాలంటే ఎటువంటి అర్హతలు ఉండాలో అటువంటి అర్హతలు ఉపరాష్ట్రపతికి కూడా ఉండాలి. రాజ్యసభకు పోటీ చేయటానికి పోటీ చేయటానికి గల అర్హతలుండాలి. గల అర్హతలుండాలి. ఓకే. ఇక మూడోదొచ్చేసరికి 35 సంవత్సరాల వయస్సు నిండి ఉండాలి. సంవత్సరములు 35 సంవత్సరములు వయస్సు నిండి ఉండాలి. 30 సంవత్సరాల వయస్సు నిండి ఉండాలి. ఇక నాలుగవదొచ్చేసరికి ఎటువంటి ప్రభుత్వ ఉద్యోగము చేయకూడదు. అంటే కేంద్రంలో గాని, రాష్ట్రంలో గాని, స్థానిక సంస్థల్లో గాని ఆదాయం వచ్చే ఎటువంటి ఇవి ఉపరాష్ట్రపతిగా పోటీ చేయాలంటే ఉండాల్సిన అర్హతలు. ఇక దీని తర్వాత మనము ఆయన ఎవరైతే కోటా ఓట్లు సంపాదిస్తారో వాళ్ళు ప్రమాణ స్వీకారం చేయటం జరుగుతుంది. ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన రోజు నుండి 5 సంవత్సరాల పాటు పదవిలో కొనసాగటం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత గమనించాల్సిన ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే ఉపరాష్ట్రపతి పదవిని ఏ విధంగా తొలగిస్తారు? ఎవరు తొలగిస్తారు? అనేది మనం పరిశీలన చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఉపరాష్ట్రపతి తొలగింపు విధానం. ఎవరి చేత ఉపరాష్ట్రపతి తొలగించబడతాడంటే పార్లమెంట్ చేత. ఉపరాష్ట్రపతి పార్లమెంట్ చేత తొలగించబడతారు. రాజ్యాంగాన్ని ఉల్లంఘించినప్పుడు పార్లమెంటు ఉపరాష్ట్రపతిని తొలగిస్తుంది. అట్లా తొలగింపు తీర్మానాన్ని అభిశంసన తీర్మానం అంటాము. అభిశంసన తీర్మానం ఇంపీచ్మెంట్ ప్రొసీజర్ అంటాం. ఇది ముందుగా తీర్మానం అనేది ఎక్కడ ప్రవేశపెట్టాలి? రాజ్యసభలో మాత్రమే. గుర్తుపెట్టుకోండి. తొలగింపు తీర్మానం మీరు ఇక్కడ క్లియర్ గా అర్థం అవ్వాలంటే తొలగింపు తీర్మానం తొలగింపు తీర్మానాన్ని ముందుగా రాజ్యసభలోనే ప్రవేశపెట్టాలి. రాజ్యసభలో ప్రవేశపెట్టాలంటే ఉపరాష్ట్రపతికి 14 రోజుల ముందు నోటీస్ ఇవ్వాలి. ఆ నోటీసులో ఎంతమంది సంతకాలు ఉండాలి? 50 మంది సభ్యులు సంతకాలు ఉండాలి. ఓకే. సో ఈ విధంగా రాజ్యసభ నోటీస్ ఇవ్వగా నోటీస్ పైన చర్చ జరిగి 2/3 వంతు అంటే ప్రత్యేక మెజారిటీతో ఈ తొలగింపు తీర్మానాన్ని రాజ్యసభ ఆమోదిస్తే అప్పుడు అది లోక్సభకు వెళ్తుంది. లోక్సభలో దానిపైన చర్చించిన పిమ్మట 1/2 మెజారిటీతో అంటే సాధారణ మెజారిటీతో లోక్సభ ఆమోదిస్తే చాలు రాష్ట్రపతి తొలగించడం జరుగుతుంది. రాష్ట్రపతి తన పదవిని కోల్పోతారు. ఇది తొలగింపు తీర్మానం. మరి ఇప్పుడు ఉపరాష్ట్రపతికి ఉన్న అధికారాల విధులు ఒకసారి మనం పరిశీలిస్తే అధికారాలు భారత ఉపరాష్ట్రపతి ముఖ్యంగా మనం దేనికోసం పెట్టుకోవడం జరిగింది? రాజ్యసభ చైర్మన్ గా మనం ఎన్నుకోవటం జరుగుతుంది. అంటే ఎవరైతే ఉపరాష్ట్రపతి ఉంటారో ఆయనే ఇక్కడ రాజ్యసభకి చైర్మన్ గా పదవీ రీత్యా బాధ్యత వహించడం జరుగుతుంది. ఎక్స్ అఫిషియో చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ అంటాము. రాజ్యసభ చైర్మన్ పదవీ రీత్యా రాజ్యసభ చైర్మన్ గా ఎవరుంటారు? భారత ఉపరాష్ట్రపతి. భాగంగా రాజ్యసభ సమావేశాలను ఆయన శాంతియుతంగా ఎటువంటి అవాంతరాలు లేకుండా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. రాజ్యసభలో బిల్లుల పైన చర్చించడానికి రాజ్యసభ సభ్యులకి అనుమతి ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ఆ బిల్లుల పైన ఓటింగ్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఏదైనా బిల్లులు ఇరు వర్గాల మధ్యన అంటే సభలో సభ్యుల మధ్యన ఏకాభిప్రాయం కుదరకపోతే బిల్ టై అయితే అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఆయనకి గల నిర్ణయాత్మక ఓటు గుర్తుపెట్టుకోండి. నిర్ణయాత్మక ఓటు కాస్టింగ్ ఓట్ అంటాం. నిర్ణయాత్మక ఓటు వేసి భవిష్యత్తుని ఆయన నిర్ణయించడం జరుగుతుంది. ఓకే. ఏదైనా బిల్లు పైన ఏకాభిప్రాయం కుదరకపోతే
ఆ సభ్యులు ఏకాభిప్రాయం కుదరకపోతే అప్పుడు ఉపరాష్ట్రపతి ఏం చేస్తారంటే తనకు గల నిర్ణయాత్మక ఓటుని మొత్తము ఆ బిల్లు భవిష్యత్తుని నిర్ణయించటం జరుగుతుంది. ఇది రాజ్యసభ చైర్మన్‌గా ఆయనకుండే అధికారము. అంటే ఇక్కడ గమనించాల్సింది రాజ్యసభ చైర్మన్‌గా ఉపరాష్ట్రపతికి లోక్‌సభ స్పీకర్‌తో ఉన్న సమానమైన అధికారాలు కలిగి ఉంటారు. కొన్ని ప్రత్యేకమైన అధికారాలు లోక్‌సభ స్పీకర్‌కి ఉంటాయి తప్ప మిగతా అధికారాలన్నీ లోక్‌సభ స్పీకర్‌కి ఉన్నవే రాజ్యసభ చైర్మన్‌కు ఉంటాయి. ఇక రెండవదిగా తాత్కాలిక రాష్ట్రపతి. తాత్కాలిక రాష్ట్రపతి. ఉపరాష్ట్రపతి తాత్కాలిక రాష్ట్రపతిగా కూడా వ్యవహరించడం జరుగుతుంది. అని ఏదైనా కారణం వలన రాష్ట్రపతి పదవి ఖాళీ అయితే, అంటే రాష్ట్రపతి పదవిలో ఉండగా మరణించవచ్చు, లేదా అనారోగ్యం పాలు కావచ్చు, లేదా రాజీనామా చేయవచ్చు. అలా కాకుండా పార్లమెంట్ చేత తొలగించబడవచ్చు. ఏదైనా సందర్భంలో రాష్ట్రపతి పదవి ఖాళీ ఏర్పడితే, ఆ పదవిని ఎవరు భర్తీ చేస్తారు? ఉపరాష్ట్రపతి భర్తీ చేయటం జరుగుతుంది. ఆ సందర్భంలో రాష్ట్రపతికి ఉన్న అధికారాలు, బాధ్యతలతో పాటు రాష్ట్రపతి పొందిన జీతభత్యాలు కూడా ఉపరాష్ట్రపతి పొందడం జరుగుతుంది. అది తాత్కాలిక రాష్ట్రపతిగా ఉపరాష్ట్రపతి అధికారమని చెప్పుకోవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్‌గా మనం చెప్పుకుంటే జకీర్ హుస్సేన్ 1969లో జకీర్ హుస్సేన్, జకీర్ హుస్సేన్ రాష్ట్రపతిగా ఉంటూ పదవిలో మరణించారు. పదవిలో ఉన్నప్పుడే ఆయన మరణించడం జరిగింది అనివార్య కారణాల వలన. అయితే ఆ సమయంలో ఉపరాష్ట్రపతిగా ఉన్న వివి గిరి, వరహాగిరి, వెంకటగిరి ఏం చేశారంటే రాష్ట్రపతిగా తాత్కాలికంగా వ్యవహరించడం జరుగుతుంది. అంటే చెప్పుకోవాలంటే ఎన్ని రోజులు 1969 మే నుండి 1969 జూన్ వరకే ఆయనున్నాడు. అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ? ఏదైనా సందర్భంలో రాష్ట్రపతి పదవి ఖాళీ అయితే, ఆ పదవిని భర్తీ చేసేదెవరు? ఉపరాష్ట్రపతి. అట్లాంటి దానికి ఎగ్జాంపుల్ చాలా ఉన్నాయి. అందులో ఒక ఎగ్జాంపుల్ జకీర్ హుస్సేన్ గారు మరణించిన తర్వాత అప్పటి ఉపరాష్ట్రపతి అయిన వరహాగిరి, వెంకటగిరి గారు కూడా రాష్ట్రపతి బాధ్యతలు జరిగింది. అఫ్‌కోర్స్ వరహాగిరి, వెంకటగిరి గారు మళ్ళీ 6 నెలల లోపల భర్తీ చేయాలి. ఏదైనా పదవి ఖాళీ అయిపోతే అది ఉపరాష్ట్రపతి కావచ్చు, రాష్ట్రపతి కావచ్చు, ప్రధానమంత్రి కావచ్చు, ఎమ్మెల్యే కావచ్చు, ఎంపీ కావచ్చు. 6 నెలల లోపల దానికి ఎన్నిక చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఇది రాజ్యాంగం చెప్పిన నిబంధన. దీని ప్రకారము మళ్ళీ గిరి అయిన ఉపరాష్ట్రపతి రాష్ట్రపతి పదవికి పోటీ చేయడానికి రాజీనామా చేయాల్సొచ్చింది. రాష్ట్రపతి పదవికి రాజీనామా చేయాల్సొచ్చింది. ఆ సందర్భంలో ఒక చిక్కు ప్రశ్న ఎదురయింది. ఇప్పటి వరకు మనము ఎదుర్కొని ఒక ప్రశ్న భారత రాజ్యాంగ వేత్తలకు ఎదురయిందనమాట. అది ఏంటంటే రాష్ట్రపతి చనిపోతే రాష్ట్రపతి లేకపోతే ఉపరాష్ట్రపతి. మరి ఇద్దరూ లేకపోతే ఎవరు రాష్ట్రపతిగా ఉండాలి అనే దానికి ప్రశ్నకు సమాధానంగా సుప్రీం కోర్ట్‌ని ఆశ్రయిస్తే సుప్రీం కోర్ట్ ఏం చెప్పిందంటే ఒకే సమయంలో రాష్ట్రపతి, ఉపరాష్ట్రపతి పదవులు ఖాళీ అయితే సుప్రీం కోర్ట్ ప్రధాన న్యాయమూర్తి తాత్కాలిక రాష్ట్రపతిగా జరుగుతుంది. అప్పటి సుప్రీం కోర్ట్ ప్రధాన న్యాయమూర్తి అయిన ఫక్రుద్దీన్ అలీ అహ్మద్ అనే ఆయన తాత్కాలిక రాష్ట్రపతిగా వ్యవహరించడం జరిగింది. మనకి ఈ విధంగా భారత రాష్ట్రపతి, భారత ఉపరాష్ట్రపతికి రాజ్యసభ చైర్మన్‌గా వ్యవహరించే అధికారం ఉంటుంది. అట్లాగే తాత్కాలిక రాష్ట్రపతిగా వ్యవహరించే అధికారం కూడా ఉంటుంది. అలాగే భారత ఉపరాష్ట్రపతి వివిధ విశ్వవిద్యాలయాలకు ఛాన్సలర్‌గా వ్యవహరించే అధికారం కలిగి ఉంటారు. అంతేకాకుండా భారతదేశంలో పేరెన్నిక గల అవార్డులైన భారతరత్న, అలాగే పద్మవిభూషణ్, పద్మభూషణ్, పద్మశ్రీ లాంటి కమిటీలకి అంటే ఆ అవార్డును నిర్ణయించే కమిటీ ఎవరుంటారు? భారత ఉపరాష్ట్రపతి ఉంటారు. ఇది భారత ఉపరాష్ట్రపతి యొక్క అధికారాలు, అర్హతలు, ఎన్నిక విధానము.